मैं ताड़ी अपनी मेज़बान सोनिया शेख ते प्रोग्राम विच मेरे नाल मौजूद ने मेरे साथी एंकर अली उस्मान बाजवा। दोस्तों एक बारी फिर तानू सब नू प्रोग्राम विच वेलकम खुशामदीद जी आया नू नाले उम्मीद करनी कि तुसी सारे जिथे भी होवोगे राजी होवोगे खुश होवोगे अपना बहुत ध्यान रखते होवोगे ते नाल अल्लाह दियां दित्तियां होइयां नेमतां दा शुक्र अदा करते होवोगे कि क्योंकि शुक्र ही वो वाहिद रस्ता है जिहदे नाल असी अल्लाह दियां नेमतां ते रहमतां वधा सकने आ। आज फिर एक नवी शाम नवी परौनिया ते नवे मेहमानां दे नाल असी तुहाडी खिदमत विच हाजिर हाँ। आज साडे प्रोग्राम विच बड़े सोहणियां हस्तियां इनवाइटेड होणगियां उन्हां नाल तुहानू मिलवावांगे। उस तो पहले मैं तुहानू कहती चला कि गर्मी आ गई है, गर्मी अपने अरूज ते आ ते जिन्ना हो सके गर्मी तो बचो ते गर्मी दे नाल बड़े सोहने सोहने ते मज़े मज़े दे फल भी आ गए ने और खाओ ते फिर रब दियां नेमतां दा शुक्र अदा करो। ते अज तुहानू प्रोग्राम विच असीं मिलवावांगे दंदां दे माहिर डेंटिस्ट दे नाल। इहदे नाल तुहाडी मुलाकात करावांगे एक माहिर तालीम दे नाल, मिलवावांगे सूफी स्कॉलर दे नाल ते पावांगे किसी सूफी बाबे दी हयाती ते चाहत ते इहदे नाल मिलवावांगे ओकाड़ा यूनिवर्सिटी दे वीसी दे नाल। लेकिन पहला साडा मेहमान कौन है एदा तारुफ करानगे बाजवा। साढ़े स्टूडियो में इस वक्त मौजूद ने डॉक्टर इमरान ज़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है जी तो? अल्लाह दा शुक्र, तुसी सुनाओ सब। सो डॉक्टर साहब पहला तो सब तो ये दसो कि हाउ यू आर डीलिंग विद द हीट, गर्मी ना किवें तुसी लड़दे हो पे या किवें नूं इंजॉय करदे हो पे, क्योंकि हर किसी का मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है। मैं चाह रहा कि तुहाडा जो लोगों तक जाएगा तो शायद उत्थों असीं कोई नवी चीज़ सीख ली। दंदां दी गल असीं फिर करने। सर अल्लाह दा शुक्र है भी इस तरह रखा अल्लाह ने भी गड्डी च भी एसी है, क्लिनिक ते भी एसी है, कार च भी है। लेकिन ਇਹਦੇ लिए भी कॉटन के कपड़े रखो, हल्के रंग पाओ, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखो, नमक और लीमू ये अपनी रोज़ाना की ड्रिंक्स शामिल रखो तो काफ़ी हद तक तुसी इस मौसम तो एक मुकाबला कर सकते हो। बिल्कुल सही हो गया। तो यह तो तुसी दस दिता कि गर्मी तो किस तरह बचा जा सकता है। हुण अपने बारे वेखण वालियां नूं दसदे चलो कित्थों शुरुआत की, अज कैसा महसूस होंदा है, हल्का जा इंट्रो अपना। बिल्कुल जी, मैं अज तो कोई 22-23 साल पहले मैं डेंटल सर्जरी का एग्जाम पास किया निश्चित मैडिकल कॉलेज मुल्तान तो। डेंटल हॉस्पिटल तो हाउस पूरा किया, फिर अपने कुछ टीचर के काम करके और पिछले 22 साल तो अपना क्लिनिक चला रहा। अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है काम। डेंटल इम्पलांट्स वो लाने असी, मैं उस स्पैशलाइजेशन की है जिस दंद कटवा दिता जाए ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਦੰਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਕਸ ਹੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਡੈਂਟਲ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ठीक है डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं दसो कि पिछली जी जनरेशन है जोड़े मेरे दादा अबू सन या इस जनरेशन के लोग ने वो ज़रा घट दंदां दी बीमारियां का शिकार रहे हैं और कोई बहुत पुरानी जनरेशन भी नहीं। या तो होए ना कि बहुत जल्दी इंसान इवॉल्व हो गया है तो उहदे करके बहुत ज़्यादा बीमारियां भी आ जांदियां ने मैडिकल दे विच। आखिर की वजह कि बहुत ही थोड़े अरसे दे विच असीं हुण छोटे छोटे बच्चे वेखने आ जिहड़े दाड़ फड़ के फिरदे हुंदे ने, मूँह सुज्जा हुंदा, वड्डे भी ज़ाहिर है, मिडल एजिस दे भी और सारे लोग। की वजह है? कोई साढ़े खाण पीण च फर्क आ गया है या कोई सफाई का बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है? क्यों असीं दंदां ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ शदीद बीमारियों का शिकार हाँ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਔਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨੇ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੀ ਨਸਲ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਚੂਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਚਬਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਕਈਆਂ ਚਬਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ, ਮੂਲੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬਦਾਮ ਅਖਰੋਟ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਦੰਦਾਂ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੂਸਿਸ ਨੇ, ਕੌਰਨਫਲੇਕਸ ਨੇ, ਸ਼ਵਾਰਮਾਸ, ਨਗੇਟਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਡੀਪ ਫਰਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀ ਮਿਸਵਾਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਿਸਵਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ੇ ਨੇ, ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਗੰਨਾ ਚੂਸਣਾ ਉਹਦਾ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਣ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। तो ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਵਾਮਲ ਵੀ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਨਾ। ਸਹੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਨੈਚੁਰਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਹੈ सेहत भी अननेचुरल। अच्छा डॉक्टर साहब यह गल तुसीं बिल्कुल सही की थी कि पहले लोग जो नैचुरल जिंदगी गुजारते सी, लेकिन यह दसो कि दंदां दीयां बीमारियां केड़ियां केड़ियां ने, इहदियां की इकसाम ने ते किवें इहदे तो बचिया जा सकता है? दंदां दी बीमारियां 6 महीने की उम्र तो शुरू होकर इंसान की जिंदगी के आखिर तक रहिंदियां ने। 6 महीने जो दूध के दंद आना शुरू हो जाते हैं और मामा फीडर ते ला देंदियां ने
ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਖਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੰਦ 'ਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕੈਵਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਖੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਖੋੜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀਓ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਓ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਚਬਾਓ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਫਸ ਕੇ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। दूसरी बीमारी जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है वो है मसूड़ियाँ च खून आना। और डेफिनेटली जो मसूड़ियाँ च खून आएगा फिर मुँह च बदबू भी आएगी। सही। तीसरा चौथे नंबर पे आ गया दंदां दा टेढ़ा होना, क्योंकि दंदां दी एक्सरसाइज ही नहीं है, जबड़े पूरे डेवलप ही नहीं होंगे और दंद एक मुकर्रर तादाद नाल उगने ही ने, वो फिर थोड़ी जगह च दंद फिर अगे पिछे उगते हैं। जिस तरह इस कमरे च फॉर एग्जाम्पल कोई 10 लोग की जगह है, ਜੇ 15 ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਜਬੜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੰਦ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਸਿਗਰਟ ਬਹੁਤ ਪੀਣਾ ਔਰ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੰਦ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਵੀ ਔਰ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀ, ਦੰਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੰਦਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਟਕਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਟਕਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਬਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੰਦ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਟਕਾ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਚਬਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੰਦ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਔਰ ਅਨਡਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਕੁਛ ਪਾउंड स्क्वायर इंच ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੈਣੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰੈਕ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਜੋ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗਸ ਕਰਾਓ, ਜੋ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਲ ਚੜਵਾਓ, ਕਰਾਂ ਚੜਾਓ, ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸੂੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ, ਬਦਬੂ ਔਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਕਾफ़ी ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਔਰ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਲਿਆ, ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਸਤਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਦੇ 'ਚ ਔਰ ਥੋੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੋਰਸ਼ਨ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਰਾਸੀਮ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਤਦਾ 'ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਸੂੜੇ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਮਸੂੜੇ 'ਚ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਸਪੋਰਟ ਕੇ ਅਜੀਬ ਕਸੈਲੀ ਜੀ ਬਦਬੂ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੰਦ ਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ 'ਚ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਐਡਸ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੰਝ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਝੱਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੋਮਿਟ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੰਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਫਸੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਔਰ ਮੈਲ ਨੂੰ ਔਰ ਪਲਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਸੂੜੇ ਔਰ ਦੰਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਗੁਲਾਈ ਹਾਫ ਸਰਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਰਸ਼ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਸਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੇ, ਚਾਵਲ, ਆਲੂ, ਰੋਟੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ तमाम ਨਿਸ਼ਾਸਤਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਦਾਲ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣੀ ਹੈ,
ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾਸਤਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੂੰ ਨਸ਼ਾਸਤੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਂ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਚਾਵਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਜੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕੁੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਨਾਲ ਲਓ। ਕੁੱਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਕੁੱਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੰਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸੋੜੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਚਿਪਕੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਸਟਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੂੰ ਕੈਂਡੀਜ਼, ਚਾਕਲੇਟਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਖਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਸ਼ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਤਦਾਲ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਸਰੀ ਸਫਾਈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਦਫਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰੋ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਵੇਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ। कहने थे दिन च 3 दफ़ा, लेकिन 3 दफ़ा पॉसिबल नहीं है ना। जरा दोपहर का लंच है, ਹੁਣ ਜੇਬ 'ਚ ਬ੍ਰਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਫਿਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ, तो ਬਾਹਰ इसलिए ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਦਫ਼ਾ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ 3 ਦਫ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਪ੍ਰੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਨਸਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਗਰਮੀ ਕੈਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਰਮੀ ਤੇ ਬੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਛਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੂੰ। ਮੌਸਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਸੁਖਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੂੰ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂਗੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਂਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤਾਲੀਮੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਸਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨੂੰ, ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੀਟੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ Course ਬੇहद ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਡ ਤੇ ਐਮਐਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਮਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆਏ, ਫਿਰ ਐਮਫਿਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪੀਐਚਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਹੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ Culture, ਜਾਣੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਇਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ course ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀ। ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੂੰ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਆ ਟੀਚਰਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਸਪੇਸ ਸੀ, ਲੋਕ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਰ। ਟੀਚਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹੀ ਮੈਂ BA ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਟੀਚਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਹਾਂ, ਮਸਲਾ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਲਦੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਔਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਗਾਈਡ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ B.Ed ਕੀਤਾ, ਫਿਰ M.Ed ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੋਰਸਿਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਔਰ ਉਹ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਮੇਲ ਟੀਚਰਸ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਂ UK ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਦੀ ਚਲਾਂ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਰ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਟਸੈਲਫ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਐਸਾ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜੇ ਟੀਚਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਦੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਸਤਾਨੀ, ਔਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ याद है गवर्नमेंट स्कूल में टीचर कहते थे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिख के भी लेके आना है, याद भी करके लेके आना है, होमवर्क भी करना होमवर्क भी करना।
ਔਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਨਲੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਪਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੜੇ। ਔਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ, ਚੁੱਪ ਔਰ ਕਰ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮੇं ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਕ, ਓਕੇ ਕਿ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰੇ, ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜਾਸ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੋਸ਼ ਬਚਪਨਾ ਚੜਿਆ, ਵੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਉਹਦੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋੜੇਗਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ, ਉਸ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੇ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਲੈਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਹੋਵੇ। 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕੀਤੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਮੈਨੇਜ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਕਰੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਏ ਟਾਪਿਕ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜ ਰਵੇ। ਸਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੀचर्स को क्लास से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਛਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਛਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜੰਪਿੰਗ ਕਰਵਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲੈ ਆਈਦਾ ਕਿ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਆਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਕਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਆਂਸਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਾਂਗੇ। ਆਂਸਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸੂਫੀ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਸੂਫੀ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਚਲੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹਯਾਤ ਤੇ ਚਾਤੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਬਤਦਾਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਫੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਫੱਕਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਮੁਹੱਦਿਸ ਲਾਹੌਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੈयद ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬੁਖਾਰਾ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਵੀ ਬਾਤਨੀ ਵੀ।
कुरान पाक हिफज किया, हदीसां हिफज कीतियां और फिर जो कमाल हासिल कर लिया तो फिर रब ने इन्हों लाहौर इन्हों की ड्यूटी लगी और लाहौर तशरीफ लियाए। तकरीबन कोई 396 तो लैके 412 के दौरान के अरसे कहा जाता है कि लाहौर आए ने और ज़्यादातर लोगों का जोड़ा इतफाक है 396 ते है। मौलाना इजाज़-उल हक कदूसी जोड़े कि बड़े अहम इस हवाले नाल ने, उन्होंने सूफियां ते बहुत वड्डियां किताबां तरतीब दित्तियां ने, वो भी यही कहते हैं कि 396 च लाहौर आए ने। और इस तरह औलियाए लाहौर एक बहुत वड्डी किताब है, उहदे मुअल्लिफ के मुताबिक भी लाहौर विच इन्हां तो पहला कोई मुसलमान नहीं सी, ना सिर्फ एक सूफी या मुबल्लिग या कोई वली, बल्कि कोई मुसलमान ही नहीं सी। और ये लाहौर आने वाले पहले मुसलमान सन। फिर इत्थों तुसीं हिसाब लाओ कि इन्हां कितनियां मुश्किलात का उस वेले सामना करना पिया होगा। एक ऐसे मजहब के मनण वालियां नूं जिहड़ा हज़ारां साल पुराना मजहब है और लोगों के इतकादात बड़े मजबूत होंदे ने, जिहड़े भी मजहब के लोग होण उन्होंने फिर एक नवे मजहब वाल लैके आना एक इम्तिहान होंदा है। ते वो एक मेरा ख्याल है कि रब ने फिर एक ऐसे बंदे नूं भेजिया कि जिन्हें जड़ा इस इम्तिहान च पास होया। डॉक्टर साहब इस वली बारे सानू इस तरह भी दसो, असीं जान गए हैं कि वो बाकी वलियां तो सूफियां तो वख किवें बनते हैं, क्योंकि ये सवाल असीं अक्सर पूछने हैं कि दूसरा सूफी जिहड़ा है उहदा तरीकाकार किस तरह है। तो इन्हां दा ते क्लीयर सानू हो गया ना कि इस इलाके दे विच लाहौर जिन्हों असीं मानने आ उहदे विच कोई इस्लाम दी रोशनी नहीं सी, कोई पौ नहीं सी फटी और कोई दीवा नहीं सी बलिया हाले तक। ये जदों आए और फिर ज़ाहिर मुश्किलात भी होईयां होणगीਆਂ, इन्हां दा तबलीग दा एक तो तरीका और फिर कई औकड़ां कई मुसीबतां जिहड़ियां इन्हां ने झेलियां ने और किताबां दे विच दर्ज ने, वो जरा वेखण वाले नाल साझियां करो। ये तकरीबन 1000 यानी 11वीं सदी का शुरू होना है, 1000 तो लैके 5 के दौरान 1005 या 1004 विच लाहौर आए ने। और उस वेले राजा जयपाल दे पोतरे की हुकूमत सी लाहौर विच। और वो वेला है जो फिर बाद 412 विच महमूद गजनवी लाहौर च आंदा है ते लाहौर नूं गजनी दा सूबा बना दिंदा है। ते बड़ा एक अहम दौर सी लाहौर दा। और हर जड़ा सूफी है और वली है, असीं ये देखने आ करामत, असीं अक्सर गल करने ना करामत दी, ते ये करामत उन्हां दी ज़ात विच भी करामत रखी जाती है। और वो करामत होंदी है लोकां दे दिलां तिकर अपड़ना। यानी तुसीं देखो साडे विचकार बहुत सारे लोग होंदे ने, उन्हां कोल बड़ा इलम होंदा है, बड़ियां सोहणियां गल्लां करदे ने, लेकिन सुनन वाले तवज्जो नहीं देंदे। सुनन वालियां नूं वो चीज़ां जज़ब ही नहीं उन्हां विच होंदियां या वो कशिश नहीं महसूस करते। अज के दौर च भी तुसीं साडे दरम्यान देखो बड़े सारे आलम होंदे ने, सूफी भी ने, सारे नेक बंदे ते हर दौर च रहिंदे ना, लेकिन कितने ने कि जिहड़े लोकां दे दिल तक असर रखते हैं। तो इन्हां नूं हज़रत इस्माइल मुहद्दिस देलवी दी जिहड़ी खास खूबी है कि ये दलाइल नाल गल करते सन और इन्हां दी जिहड़ा फन्ने खताबत सी वो इतना कमाल सी कि जदों ये वाज कर रहे होंदे सन ना तो इन्हां दे इर्द गिर्द मजमा लग जाता सी और हज़ारां दी जिहड़ी तादाद च लोग इकट्ठे हो जाते सी। और फिर एक जिस तरह सहर करता जाता है ना मजमे ते कि हिलड़ा नहीं, कि जिस तरह तुसीं देखो कि एक ऐसा खूबसूरत गलबात हो रही हो, एक ऐसा प्रोग्राम हो कि जिहदे तुहानूं भुख भी लगी हो, गर्मी भी लगी हो, कुछ भी, लेकिन तुसीं पिछे ना हटो कि नहीं मैं इस प्रोग्राम नूं नहीं छड्ड सकदा। इस तरह इन्हां दा सी कि इन्हां दी फन्ने खताबत, फिर दलाइल नाल गल करनी, कहानी बयान करनी पूरी। ये नहीं कि सिर्फ कह देना कि नेकी करो, सच बोलो, रब ते ईमान लाओ, बल्कि वो दलील नाल गल साबित करनी कि इस्लाम दियां खूबियां की ने, इस्लाम दे विच आण दा की फ़ायदा तुहानूं, और जिहड़ी एक लुकाई दे दरम्यान एक बराबरी दी मुसावात दी तालीम दिंदा है इस्लाम। क्योंकि ज़ात पात दा ते तुहानूं पता है कि बड़ा इस तो पहला लाहौर विच भी पंजाब विच भी एक झगड़ा सी, ते इन्हां दी फन्ने खताबत और इन्हां दी ज़बान च इतनी तासीर सी कि जिहड़ा बंदा सुनदा सी ना वो फिर समझदा सी कि मेरे जिस तरह कोई बस हुण मैं हट नहीं सकदा। और उत्थे खड़े खड़े लोग इस्लाम कबूल कर लैंदे सन। ते बिल्कुल ते वो एक मैं समझनी कि वो एक बड़ी अहम खूबी सी जिहदे नाल इन्हां नूं लोकां नाल लड़ना नहीं पिया। यानी इन्होंने कोई लड़ के लोगों ने नहीं किया, गुस्से नाल नहीं किया, बददुआ दे के नहीं किया कि तुसी अगर नहीं करोगे तो खुदा तुहाडे ते अजाब नाज़िल करेगा या मैं नाराज़ हो जाऊंगा। क्योंकि वली नाराज़ हो जाए तो भी एक बड़ी सज़ा होंदी है। गुफ्तगू दे जरिए इस्लाम दी तरवीज होई, गुफ्तगू मुकालमा, और मुकालमा जिहड़ा हुंदा है तुसी आप ही गल कीती गुफ्तगू दी, उहदे सवाल जवाब। यानी लोगों नूं भी हक देना कि उन्हां दे ज़हन जिहड़े सवाल ने
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਲਝਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਖਿਤਾਬਤ ਔਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਤਾਸੀਰ ਸੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੂਫੀਆਂ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਾਮਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਕਹੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਕਰਾਮਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਫੀਆਂ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਮਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਪੜ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਬੂਹਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸੂਫੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਸੀਰ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਖਿਤਾਬਤ 'ਚ ਤਾਸੀਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਗਰਵੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੁਮੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੁੜਤ ਹੈ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਮੁਹੱਦਸ ਲਾਹੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੁਮਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੁਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਮਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਤਬਰਕ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸੂਸਨ ਬੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਮੁਹੱਦਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜੁਮੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜੁਮਾ ਓਪਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸੇਨ ਐਸੇ। ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ 1100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਬਲੀਗ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ऊंचाई और जज्बा और जोश और दलील और खूबसूरती शरीनी कि लोग जड़े ने वो इकट्ठे हो गए उथे और 250 बंदियां ने पहले दिन ही इस्लाम कबूल कर लेता। यानी लोगों नाल जिहड़े इन्हां दा पहला मुकालमा सी जुम्मे दे दिन सी। अच्छा, अगले जुम्मे नूं जदों खुतबा आया ते उस दिन फिर लोग आए ते 350 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तीसरे जुम्मे नूं 500 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। यानी तुसीं तादाद देखो कि तिन्ना जुम्मा च 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਢੇਰਾਂ ਢੇਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਏ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੈਸਟ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ मोहम्मद डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है तुहाडी? मैं ठीक हाँ जी, अल्लाह दा करम है। अच्छा सर, एजुकेशन की गल करिए तो यकीनी तौर पर माजी तो लैके हाल और फिर मुस्तकबिल दे विच भी एजुकेशन एक प्राइमरी चीज़, प्राइमरी सोर्स बनता किसी भी कौम की तरक्की दे विच। तुसीं जदों अपनी जर्नी का आगाज़ वेखदे हो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਇੱਕ ਸ਼ੋਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਬਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਕਾ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਜ਼ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵਲੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਚਾਹੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਆਸ਼ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਕਾੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਅਕਾੜਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪਿਛੋਕੜੇ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਵੀ। ठीक देखो उकाड़ा यूनिवर्सिटी एक सरकारी यूनिवर्सिटी है और मैं तहसीन करांगा हुकूमतां दी कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का क़याम अमल च लाया। देखो साडा मुआशरा जिहड़ा ना बड़े अरसे तो 100 साल तो असी शहरां दे विच नुमाइशी यूनिवर्सिटियां बनाईयां ते असी समझिया कौम नूं पढ़ा दिता है। ठीक है, ये बड़ी ज़्यादती है। अच्छा। देखो छोटे शहर जिहड़े ने उत्थे गुरबत भी ज़्यादा है, उत्थे आबादी भी ज़्यादा है। हुण अगर उत्थे यूनिवर्सिटियां ना बनाईयां जान तो उत्थों दीयां बच्चियां हर बच्ची लाहौर नहीं आ सकती और ना लाहौर इन्नी पापूलेशन नूं सह ही सकदा। ठीक है, मैं तुहानूं एक छोटी जी गल दसां, 17,000 तो ज़्यादा बच्चे बच्चियां उकाड़ा यूनिवर्सिटी पढ़ रही हैं। अच्छा। 17,000 इन्हां विचों 70% बेटियां ने। अच्छा। और वो जड़ियां ने गरीब घरां दे बच्चे हैं। ठीक है, हुण मैं एक दिन सर्वे किया यूनिवर्सिटी दे विच कि अगर वो उन्हां दे डोर स्टैप दे उन्हां दे करीब यूनिवर्सिटी ना होंदी तो शायद 10% बच्चे भी यूनिवर्सिटी च ना आते। अच्छा। तो मैं समझना कि ये बड़ा काबिल तहसीन अमल है कि असी गुजरात यूनिवर्सिटी बनाई है, सरगोदा च बनाई है, उकाड़ा च बनाई है, साहिवाल च बनाई ताकि बच्चे बच्चियां उत्थों दे मुकामी आके पढ़ लें। और एक बड़े ही बुनियादी हक भी है। और देखे बुनियादी हक के अलावा देखो मैं कहना हुन्ना कि लाहौर नूं लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी ने बनाया, गवर्नमेंट कॉलेज ने बनाया। ये सिर्फ वन वे नहीं हुंदा कि बच्चा आउंदा यूनिवर्सिटी दे विच उत्थों तालीम हासिल करके डिग्री लैके ते जाके नौकरी कर लैंदा है। इन्नी आसान चीज़ नहीं है, इन्नी सिंपल चीज़ नहीं है। यूनिवर्सिटियां शहरां दा कल्चर बदलदियां ने। लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ते लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की वजह दे नाल, बिल्कुल सही, वाशिंगटन जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की वजह, यूनिवर्सिटी की वजह तो है वो कल्चर बदलदा है। देखो ना मैं एक छोटी जी गल कर उकाड़ा दे और उहदे गिरदो नवाज दे जदों 17,000 बच्चे आके पढ़ते हैं, ये दोबारा अपनियां फैमिलियां जाते हैं, ये लखां लोकां नूं मुतासर करदे। देखो साडा उत्थे मेरा सब तो ज़्यादा तालीम ते असी देनी है, डिग्री ते असी देनी है, सब तो ज़्यादा साडा उत्थे जिहड़ा फोकस है और जिहदे ते मेहनत कर रहे उन्हां नूं अच्छा शहरी बनाना। बिल्कुल सही, उन्हां नूं पब्लिक हैल्थ दे बारे च दसना भी है, बिल्कुल तुसीं और सही कह रहे हो। उन्हां नूं ये दसना है कि मुकालमा किस तरह करना है। जी सही, लड़ना नहीं। हाँ। गली महल्ले झगड़ा हो जाए, खेत झगड़ा हो जाए तो डांग सोटा नहीं चुकना। एजुकेशनिस्ट जिन्ने भी आते रहे उन्होंने नाल एक सवाल मैं जरूर करना कि जो तालीम की गल होंदी है तो हमेशा पेपर किताबां और उन्ना तक ही रह जाता है। एक हिस्सा स्पोर्ट्स का है, बहुत बड़ा हिस्सा स्पोर्ट्स का। उसकी वजह है कि बच्चा खेडेगा नहीं तो जो ब्रेन सैल ने वो ही नहीं बनने, दौड़ेगा नहीं, भजेगा नहीं, खेडेगा नहीं। तो वो किस तरह तुसी अपनी यूनिवर्सिटी दे विच ए कल्चर डेवलप किया स्पोर्ट्स दा? तुसी अगर तशरीफ ले आओ सारे जिन्ने भी व्यूअर्स ने जी, मैं 50 एकड़ ते ग्राउंड्स बनाए। ये पूरे रीजन दे विच इन्नियां ग्राउंड्स किसी यूनिवर्सिटी ने 50 एकड़, जिथे पहला मकई बीजी जाती सी, यूनिवर्सिटी की बड़ी लैंड है, 200 एकड़ लैंड है, 50 एकड़ थे। और मैं जान तो उत्थे अपॉइंट होने के बाद सब तो पहला जो डिपार्टमेंट बनाया वो डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स साइंस। ठीक है ना जी। देखो अगर ये जड़ा ना ये एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, ये को करिकुलर है, बल्कि मैं समझना कि ये हिस्सा है। देखो आज बड़ा इशू है, यूथ लोग आखते हैं कि जनाब वो हीरोइन पीना शुरू कर देंगे ने बच्चे, सिगरेट पीना शुरू कर देंगे ने, मनशियात दे आदी ने। वो की करन जे तुसी उन्होंने स्पोर्ट्स नहीं देंगे, जे उन्होंने खुली जगह नहीं देंगे, जे उन्होंने मुस्बत जेड़े इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो उन्होंने कुछ इहो कुछ ही करना है ना। अगर हुण देखो ये बड़ी बदकिस्मती है, बहुत सारे शहरों देखो कोई अच्छे स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है, कोई खुली जगह नहीं, कोई सिक्योर जगह। और ख़ास तौर पर इत्थे मैं अर्ज करा
ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਲਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਵਾਇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੇ ਆ, और ਉਹ ज़रूरी ਸਪੋर्ट्स है, नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ये है कि कोशिश ये करनी, क्योंकि देखो स्पोर्ट्स की यूथ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬਣਾਣੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਿ ਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਅਕਾੜਾ ਨੂੰ ਆਇੰਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਖੁਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜਿਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹਮਸਾਏ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਲਦ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਢੇਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਯੂਥ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਕਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਕਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਉਕਾੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਈ ਹੈ ਉਕਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਉਕਾੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ, ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੋਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।